الخير، سعيدة بلقائكم مرة أخرى. نزولا عند رغبة واحد المجموعة ديال التلاميذ قررت ابتداء من هذا الفيديو نعاود معكم أنتيغون. غادي نحاول نبين لكم كاع الأشياء اللي ممكن تطرح لكم في الامتحان الجهوي من فهم ديال لي سين، وغادي نحاولوا نديروا دي ريزومي ديال هاد لي سين سو فورم ديدي اللي غادي يعاونوكم سورتو في ديك لا كيسيون ديال لا ميز ان سيتوياسيون، ميتي ان سيتوياسيون لو باساج ولا situer le passage par rapport aux événements précédents, etc. Donc هاد لي ريزومي ولا هاد لي زيدي اللي غادي نعطيكم بيان سور غادي يعاونوكم بزاف في هاد لا كيسيون. وغادي نشوفوا لي كور دو لونغ وغادي نحاولوا نركزوا على الخصوص على لي فيغور دو ستيل. علاش؟ لان دائما كيعطيوهم لكم في الامتحان الجهوي هما ولي روجيستر ليتيرير ou bien temps ou bien tonalité. Alors بما اننا سبق لينا درنا واحد الفيديو على لي روجيستر ليتيرير وشفنا فيه كاع لي روجيستر اللي عندكم في لي دو اوفر Antigone et la boîte à merveille. Donc يمكن لكم ترجعوا لهذا الفيديو باش تشوفوا هاد لي روجيستر اللي عندنا كاملين في لي دو اوفر avec des exemples etc. في هاد لوفر ديال انتيغون غادي نحاولوا نشوفوا لي فيغور دو ستيل ولا نخدموا لي فيغور دو ستيل. دونك غادي نبداو بيان سور بلا سين ديكسبوزيسيون اللي هي لو برولوغ. غادي نشوفوا جميع شنو هو لو برولوغ، شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لو برولوغ وشنو هو لو بوت دان برولوغ. بيان سور غادي نشوفوا لي فيغور دو ستيل اللي عندنا في هذا البرولوغ اللي كاينين بزاف بارابور اوز اوتر سين. ومن بعد غادي نشوفوا في الفيديوهات المواليه غادي نحاولوا نركزوا على لي سين اللي مهمه في لا بياس دو تياتر وغادي نخدموهم بواحد الشكل شامل ومفصل باش حتى التلاميذ اللي فاتوا مثلا شي حاجه اثناء السنه الدراسيه ولا خلال ديك الفتره ديال الحجر الصحي يمكن ليهم يستدركوا ويفهموا مزيان لوفر والمطلوب منهم في الامتحان الجهوي. دونك هاد الفيديوهات راه بمثابة مراجعة شاملة ومفصلة وديتايي وأجوبة تامة وكافية لجميع الأسئلة اللي ممكن تطرح لكم أثناء الامتحان الجهوي. مطلوب منكم حتى نتوما أنكم ديروا لي اللايكات ودي كومونتير باش نعرف أنكم كتفاعلوا مع هاد الفيديوهات وكتابعوهم وكتستافدوا منهم، وباش تزيدوا تحفزوني نزيد من العطاء وتستافدوا اكثر وتعلموا اشياء اللي غادي تنمي القدرات ديالكم والكفاءات ديالكم. Alors pour commencer, on va essayer de définir justement le mot prologue. Qu'est-ce que c'est qu'un prologue? قبل ما نشوفوا bien sûr le contenu et قبل ما نشوفوا les figures de style اللي عندنا في هذا البرولوج. غير واحد لا بارونتيز، انا كيبان لي شخصيا ان هاد لوفر ديال جان نوي Antigone c'est l'œuvre la plus facile que vous avez au programme. Si on veut la comparer aux autres œuvres que vous avez, La boîte à merveille et Le dernier jour d'un condamné. Donc, puisque عندكم هذا العام إن شاء الله عندكم الاختيار بين les trois œuvres، أنا كيبان ليا أن هاد l'œuvre هذه هي la plus facile. علاش؟ لأن ما فيهاش بزاف ديال الأحداث، والأحداث تقريبا تدور حول محور واحد اللي هو l'enterrement ديال بولينيس و les conséquences de cet acte etc. Donc حاولوا تركزوا عليها دافونتاج وحاولوا تخدموها مزيان لأن كيبان ليا هي أسهل œuvre que vous avez. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prologue? C'est une scène d'exposition qui permet d'introduire une pièce de théâtre. Donc, ملي كنقولوا واحد la scène d'exposition ou bien une scène d'exposition هي واحد la scène تمهيدية ولا qui sert à introduire une pièce de théâtre. يعني c'est مقدمة ولا تمهيد ولا une scène d'ouverture ديال la pièce de théâtre. Donc, le prologue, comme vous pouvez le remarquer, est un mot composé en deux expressions, pro et log. Donc pro c'est avant, plus log c'est discours. Donc عندنا هنا واحد المقدمة اللي ولا واحد la scène تمهيدية اللي qui sert à présenter les personnages, le cadre général de l'histoire وتعطينا le résumé ديال الأحداث اللي غادي يكونوا في هاد l'histoire. وهاد لو برولوغ كنلقاو سورتو في لي تراجيدي، دي تراجيدي كلاسيك. يعني ملي شفنا في لو تياتر مثلا الا خدينا اون كوميدي ما كيكونش فيها لو برولوغ. دونك لا سي اون كارactéristique de la tragédie. Donc il s'agit d'un texte discours placé avant l'histoire. Voilà, donc هنا عندكم واحد لو mot qui résume un petit peu la définition ديال le prologue. C'est aussi un nom donné au personnage qui présente la pièce de théâtre. Donc, كيف لاحظتوا في la pièce de théâtre, عندكم un personnage à la levée du rideau, كاين واحد le personnage qui se présente devant le public, puis il commence à présenter les autres personnages de la pièce de théâtre. Yani c'est un personnage qui ne joue pas un rôle en fait dans la pièce de théâtre, mais son rôle c'est juste de présenter les autres personnages. Donc,
Dans la pièce de théâtre Antigone, le prologue correspond au texte d'exposition et en même temps au personnage narrateur omniscient. يعني داك le personnage narrateur هنا عندكم le mot omniscient qui اللي درنا ليه هذا الفلوريسون. le sens ديال omniscient يعني qui sait tout. يعني un personnage هاد الشيء راه شفتوه في واحد لا لوسون ديال une leçon de langue, la focalisation ou bien le point de vue. ملي كنقولوا omniscient يعني qui sait tout des personnages. Il sait tout, c'est-à-dire leurs pensées, leurs sentiments, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont fait déjà dans le passé, etc. Donc, هادشي غادي نشوفوه من بعد في la leçon de langue, la focalisation. Donc, هنا ملي كنقولوا un narrateur personnage, يعني هذاك le personnage qui se présente devant le public pour parler des autres personnages, il sait tout de ces personnages-là. D'ailleurs, ملي كتقراو le prologue, كتلاحظوا انه كيعطينا كاع لي ديتاي لو باسي ديال هاد لي بيرسوناج، شنو غادي يديروا، شنو كيفاش غتكون لا فان ديالهم etc. Donc c'est un narrateur, c'est un personnage narrateur omniscient qui présente les personnages et rappelle les événements passés de l'histoire. Il sait tout et informe le lecteur de tout. Voilà donc la signification du mot omniscient. Donc après la présentation des personnages avec leur portrait, le prologue rappelle le passé des personnages, la mort d'Oedipe et la guerre entre les deux frères, ses propres fils, l'élection de Créon et son édit. Quiconque osera rendre les devoirs funèbres à Polynice sera impitoyablement puni de mort. Alors la conséquence de l'acte d'Antigone sera la mort des trois personnages, Antigone, Aimon et Eurydice. Donc هنايا فهاد la partie فهاد le petit paragraphe عندكم le résumé ديال le contenu ديال داك le prologue. شنو عندنا فيه comme idée. Donc هنايا هذاك le prologue كيقدم لنا les personnages، كيهضر لنا على ليستوار وبلي لا مور ديال اوديب، على ديك الحرب اللي قامت بين لي دو فرير بولينيس اي ايتيوكل، كيفاش تقاتلوا، كيفاش رجع كريون هو لو روا، لو كريون كي لور اونكل، داك لي دار اللي قال فيه انه اي واحد جرأ انه يدفن بولينيس المصير ديالو هو الموت. بوي كيوضح لنا كيفاش انتيغون خرقات هذاك القانون ديال كريون وكيفاش غادي تكون في السبب في الموت ديالها هي اولا، ديال ايمون ensuite et d'Eurydice par la suite. Donc ces personnages sont vus au lever du rideau dans des activités qu'ils poursuivent sans se préoccuper du public. Donc هاد لي بيرسوناج الطريقه باش كيقدمهم لينا لو برولوغ، كل واحد كيدير اون اكتيفيتي كيلكونك، كل واحد ملهي في داكشي اللي كيدير، دونك حتى واحد فيهم ما كيهتم بالاخر. كاين اللي ديك Eurydice qui tricote, les autres il y a de les gardes qui jouent aux cartes etc. Donc كل واحد فيهم كيدير une activité ou sans se soucier des autres personnages. Donc cette note ne s'applique ni à Antigone, ni à Créon, ni au messager. Les deux premiers méditent, le messager quant à lui, il rêve, il n'a pas envie de bavarder, car lui, il sait déjà. Donc هنا كيقول لنا هذا le messager بوحدو كيفكر في عالم ديالو، ما كيهضر مع حد. علاش؟ لانه عارف ديجا. شنو كيعرف ان النهايه غتكون مأساويه اللي هي الموت ولا الوفاه ديال انتيغون etc. Donc on peut noter aussi le calme méditatif des personnages, Antigone et Créon. Aimon et Ismène, seul personnage qui parle. Les gardes jouent aux cartes. Eurydice, la femme de Créon, tricote. Les autres sont solitaires. Donc on a des idées هو le contenu اللي عندكم في هذا le prologue، يعني كل personnage شنو كيدير etc. Donc حاولت نحطهم لكم بهذه الطريقه هذه de manière brève et courte باش تقدروا تعقلوا عليهم وتعرفوا شنو عندكم comme action ou bien comme information في هذا le prologue. Alors شنو هو le but ديال le prologue؟ Le prologue c'est son but c'est situer ou bien nous informer des personnages et situer l'action si vous voulez. Donc les figures de style اللي عندنا في هذا le prologue ولا في هذا la scène d'exposition هما هادو. Donc elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille. Donc هنايا غادي تلاحظوا عندكم deux couleurs. Elle pense هادشي عندكم هاد la répétition في la même phrase. وكيف ما كتلاحظوا معايا عندكم la répétition ديال elle pense qu'elle va être Antigone, qu'elle va surgir.
Donc هنا quel et quel عندكم في la même phrase. Donc ملي كتكون هنايا répétition d'expression ou bien des mêmes mots dans la même phrase كنسمى هذه une répétition. ملي كتكون la répétition dans deux phrases différentes يعني بحال هنا عندنا elle pense عندكم point elle pense c'est une autre phrase وفيها la même répétition que la phrase précédente هذه كتسمى l'anaphore. Donc pour éviter de confondre entre anaphore et répétition شنو هي l'anaphore? L'anaphore كتكون la répétition du même mot ou bien des mêmes expressions dans deux ou bien trois ou bien plusieurs phrases. Par contre, la répétition, c'est la répétition des mêmes mots ou bien des mêmes expressions dans la même phrase. Donc, faites un petit peu attention pour éviter de confondre justement entre anaphore et répétition. Le deuxième exemple, comme se dresser seul en face du monde, seul en face de crayon. Donc, je n'ai comme figure de style. Les figures de style sont anaphore, répétition, l'antithèse, l'hyperbole, etc. On a donc les moyens de fluorescents. Donc, le deuxième exemple, je n'ai répétition. Donc, c'est comme le vert, le vert, on va dire les répétitions. On a une autre couleur. Là, j'ai une autre couleur. Parce que regardez, on a se dresser seul en face du monde, seul en face de crayon. Donc, on a seul en face, seul en face. Donc, c'est la répétition. Là, il y a la répétition, c'est la figure de style. Ensuite, on a monde par rapport à seul. Je vous l'écriture de les mots. Seul, monde, seul, en face de crayon. Donc, on a deux mots qui sont opposés ou bien contradictoires et qui sont séparés. Donc, on a seul, on a bien seul et monde. Donc, seul, chez on a le monde. Le monde, il y a beaucoup de personnes, des gens qui sont nombreux. Donc, c'est une opposition, c'est une contradiction. Donc, on a seul et monde. Donc, ce sont deux mots contradictoires ou bien opposés et qui sont séparés comme en face du. Donc, là, c'est une antithèse. Là, la même chose pour monde et seul. On a une virgule. Il y a une juxtaposition entre les deux mots. Il y a quelque chose qui sépare entre les deux mots. Donc, on a encore une antithèse. Supposons que vous avez le mot monde et vous avez juste après le mot seul. Les deux mots sont juxtaposés ou bien le premier mot il est juste à côté de l'autre et ils ne sont pas séparés ni par la ponctuation ni par d'autres mots. Donc, c'est oxymore et non pas antithèse. Donc, il y a l'antithèse, c'est quand on a deux mots qui sont opposés et qui sont séparés. Par contre, l'oxymore, c'est autre chose. Donc, on va la découvrir après. Puis, on a le troisième exemple. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Donc, on a encore le verbe qu'elle et elle. Donc, on a des répétitions. Elle et que, le pronom relatif. Puis, on a mourir par rapport à vivre. Donc, il y a les répétitions plus l'antithèse. Là, l'antithèse, on a deux mots encore qui sont contradictoires. Mourir et vivre. Donc, c'est l'antithèse. Il y a deux mots qui sont opposés. Donc, nous avons l'antithèse. Il y a un mot et son contraire. Il y a le sens, qui est le sens d'opposition ou bien de contradiction. Donc, on appelle ça l'antithèse. Puis, on trouve le quatrième exemple. Elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur. Donc, on a le mot vertigineuse, mais on une vitesse. Donc, كتحس انها كتبتعد الاخت ديالها بواحد السرعه خارقه ولا واحد السرعه غير عاديه etc. يعني هنا عندنا شويه ديال ليكزاجيراسيون كاين المبالغه في التعبير. دونك المبالغه كتسمى ليبربول اون فيتيس كتبتعد عن اختها ولا كتبعد عليها بواحد السرعه خارقه ولا سرعه غير عاديه. دونك هنا سي اون هيبربول. Puis عندنا في l'exemple 5 le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Donc هنايا تلاحظوا معايا كاين واحد لا سكسيسيون ديال plusieurs adjectifs. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène. Donc هنايا c'est plutôt aimant. Donc هنايا la suite ديال la phrase. Donc la blonde, la belle et l'heureuse كنسميو هذه l'énumération. Alors شنو هي l'énumération? L'énumération il y a citer un ensemble de mots, ou bien citer plusieurs mots, ou bien plusieurs expressions
ou bien dénombrer, ou bien compter. Donc, un l'exemple numéro 6, la même chose, tout le porter vers Ismen, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de sa réussite, sa sensualité aussi. Donc, on a son goût et son goût, donc c'est une répétition. Puis, on cite plusieurs phrases et qui sont séparées, plutôt plusieurs propositions qui sont séparées par des virgules. Donc, on a une autre énumération. La phrase numéro 7. Ismen est plus belle que sa sœur. Donc là, c'est la comparaison. Plus que. Elle est plus belle que sa sœur. Donc encore par la beauté d'Ismen par rapport à sa sœur. Quand la beauté d'Ismen par rapport à sa sœur Antigone. Donc Ismen est plus belle que sa sœur. Donc c'est une comparaison. Le moyen, c'est plus que. Puis, comme l'exemple numéro 8. Un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismen. Un soir où Ismen avait été éblouissante. Donc, il y a un soir et le soir. Un soir, qui se répète 3 fois. Donc, c'est la répétition. Donc, l'anaphore, la répétition dans des phrases, les mêmes expressions ou bien les mêmes mots qui se répètent dans plusieurs phrases différentes. La répétition, c'est-à-dire, ou bien la figure de style de répétition, la répétition dans la même phrase de plusieurs mots, la phrase la phrase 8. Puis, le mot éblouissante. Éblouissante, l'hyperbole. Ismaël avait été éblouissante, quand bahira ou la mubahira, etc. Donc, on a également l'exagération, donc c'est l'hyperbole. L'exemple numéro 9. Antigone rêvait dans un coin comme en ce moment. Donc, on a comme, donc indicateur de l'expression, bien sûr, ça ne pose pas de problème, c'est la comparaison. Vous avez l'outil qui est comme. Puis, elle lui a dit oui, avec un sourire triste. Elle lui avait dit avec un sourire. Le sourire, donc ça fait penser à la joie, ça fait penser au bonheur, ça fait penser au contentement, etc. Donc là, on a un sourire et en même temps, on a associé à ce mot l'adjectif triste. Donc le sourire et la tristesse. Donc ce sont deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Il y a une contradiction ou bien une opposition. Donc, on a tout à l'heure, on a les mots séparés par la ponctuation ou bien par d'autres mots qu'on se met à l'antithèse. Ou là, qu'on a associé ou bien juxtaposé, il y en a un mot juste après un autre mot qui lui est contradictoire, qu'on se met à l'oxymore. Puis, on a l'exemple numéro 11, la litote. Donc, il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. La litote. La litote. La litote, c'est dire moins pour exprimer ou bien pour suggérer plus. C'est-à-dire, elle ignore ou bien il ignore qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone. Il ne sait pas, je ne sais pas. Donc, au lieu de dire j'ignore, on dit je ne sais pas, ne pas savoir. Donc, quand la négation de la phrase, c'est-à-dire on dit de manière atténuée quelque chose, ou bien pour suggérer quelque chose qui est plus forte. Alors, pour l'exemple numéro 12, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Donc, on a conduire les hommes, on conduit une voiture, on conduit un véhicule, mais on ne conduit pas les hommes. Donc là, on a la métaphore. La métaphore, déjà, c'est une sorte de comparaison elliptique, une comparaison à laquelle on a supprimé des choses, l'outil de comparaison par exemple, ou bien le comparant. Puis, on a l'exemple 13, il aimait la musique, virgule, les belles reliures, virgule, les langues flâneries chez les petits antiquaires. Donc là encore, on a l'énumération. Donc l'énumération, on a cité l'un après l'autre des mots ou bien des éléments ou bien des expressions. Et souvent, quand la ponctuation, les virgules, ou bien dénombrer, ou bien compter des divers éléments, ou bien faire un inventaire, etc.
l'énumération, ou bien faire une liste de quelque chose, ou bien d'éléments, etc. Puis on a l'exemple numéro 14. Il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Donc comme, c'est la comparaison, donc la première figure de style, on a au seuil de sa journée. في العتبة ديال la journée ديالو. Donc هنايا c'est une image, c'est une figure de style. Donc là c'est une métaphore. دونك هنايا ما كنقولوش العتبه ديال، تنقولوا العتبه ديال البابوي، وملي كنقولوا العتبه ديال لا جورني ou bien هذا. دونك là c'est une image, c'est une figure de style, donc c'est une métaphore. Et bien sûr nous avons dit que la métaphore c'est une comparaison elliptique, et c'est-à-dire à laquelle on a supprimé l'outil de comparaison et un autre élément qui est le comparant. Alors pour l'exemple numéro 15, elle est bonne, digne, aimante. Donc là encore, vous avez trois adjectifs qui se suivent, qui parlent du même personnage qui est Antigone. Donc là encore, vous avez l'énumération. Puis vous avez l'exemple numéro 16, les deux frères ennemis sont morts. Donc هنا كنهضروا على Étéocle et Polynice ملي تقاتلوا، دونك ماتوا بجوج بيهم. Les deux frères ennemis. Donc هنا frère، نورمالمون ملي كنقولوا frère يعني تيكون واحد الترابط، واحد لو ليان دو سون، واحد العلاقه جيده بين الاخوان. ولكن ملي كنقولوا الاخوه الاعداء، دونك هنا on a associé deux mots qui sont contradictoires. Donc هذه c'est l'oxymore. Donc l'oxymore c'est quand on juxtapose, ou bien quand vous avez la juxtaposition de deux termes ou bien deux mots qui sont opposés ou bien qui sont contradictoires. Ils sont associés l'un à l'autre et ils ne sont pas séparés. Puis comme l'exemple numéro 18, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Donc هنا كنهضروا على les gardes عندهم des femmes, des enfants et les petits ennuis، مشاكل ديال الحياة اليومية بحال tout le monde, comme tout le monde. Donc هنا عندنا deux figures de style encore، عندنا l'énumération et la comparaison. Donc هنا عندكم تقريبا كاع لي فيغور دو ستيل اللي عندنا اللي كاينين في هذا البرولوج. دونك حاولت نقلب لكم لي فيغور دو ستيل كاملين que vous avez fait le prologue. Donc si jamais vous l'avez à l'examen donc et vous avez cette question، donc là عندكم كاع الأجوبة الممكنة اللي تقدروا تديروا في الأجوبة ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. Et à la prochaine vidéo et au revoir.